नानक भगत बैराग। धन श्री गुरु ग्रंथ उदद बंदों कर अनुराग। एक ओंकार सतगुरु जेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। आन करी निज पीरन की तेना। साच पछानत पे तब ही। कौन से पंथ गए उठ तूरन। ज्यों मिल सोच करी सब ही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए। इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चबर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है प्रसंग है। जगत जुलंदे नूं तारदे होए नौखंड पृथ्वी का उद्धार करदे गुरु नानक जदों काबल तो अगे गए ने तां रस्ते विच पहला उजाड़ बियाबान जंगल आया जिथे भाई मरदाना जी ने सतगुरां नूं पुछया सी कि महाराज इत्थे कुछ भी नज़र नहीं आउंदा। तां सतगुरु जी ने आसा राग अंदर घर चौथे दे विच ये शब्द उचारिया सी कि देवतियां दर्शन कहताई
दुख भूख तीरथ किए। उस परमात्मा दे दीदार करन वास्ते जिहड़े देवते लोग सन उन्होंने भी दुख भुख सहारी सी। जोगी जति जुगत में रहते कर कर भंगवे भेख भये। उन्हां तो बाद कई जोगी कई जति तपी उन्हां लोकां ने किन्ने भेख कीते, पर गल सिर्फ इन्नी सी कि तौ कारण साहिबा रंग रते। ये सब कुछ लोकां ने रब वास्ते कीता, रब दे नां ते कीता। इत्थों जदों सतगुरु होर अगे गए ने, एक नगरी आई है, ये ठगां दी नगरी है। इत्थे सारे ही लोग ठग रहिंदे ने। इत्थे गुरु नानक साहब ने अपनी माया वरताई है। वेखण वालियां नूं इवें लगदा है कि गुरु नानक साहब चिट्टे बस्तर ने, चिट्टी पग है, कोई अमीर धनाड़ मनुख ने, नाल एक 12 साल दी विआही हुई बच्ची है जिन्हें जरीदार कपड़े पाए ने, बहुत महंगे गहने अपूखण धारण कीते ने। उन्हां दे नाल एक डूम है, कोई गरीब कोई लागी है। ये रूप वेखण वालियां नूं भाई मरदाना जी दा नज़र आउंदा है। पर ये बंचकां दा पिंड सी, ठगां दा पिंड सी। इत्थे ठग लोग रहिंदे ने, पर इन्हां दी ठगी बड़ी अजीबो गरीब है कि ये लोग, मैं कल भी बेनती की सी, ठगी का तरीका होर हुंदा है, चोरी का तरीका होर हुंदा है, डाका मारीए उहदा तरीका होर हुंदा है, किसी नूं लुट लेना वो होर तरीका हुंदा है। पर यह तरीका तो बिल्कुल अजीब सी इन्हां दा कि करदे ठगी सी, पर एक ही करदे सी, बंदे नूं मार दिंदे सी, बंदे नूं खत्म कर दिंदे सी। नहीं तो अमूमन ठग कदे किसी नूं मारदा नहीं है। ठगी किवें हुंदी है कि जिवें एवें कोई लड़का बस विच, गड्डी विच, स्टेशन ते, बस अड्डे ते एवें किसी बजुर्ग नूं जाके भूआ बना लवे ते भूआ नूं लगे भी ये मेरा भतीजा ही है, तो पता उदों लगे जदों उहदा समान चुक के चला जाए, तो मुड़ के भूआ भतीजा लभदी फिरे भी पता नहीं इत्थे काका सी किधर चला गया है। ये तरीका हुंदे ठगी मारन दा। गुरु नानक साहब महाराज जदों इन्हां बंचकां दे पिंड विच गए ने, हुण इन्हां दी रौ रीत ही होर सी, नहीं तो ठग बंदे नहीं मारदे हुंदे, पर यह ठग ऐसे सी भी ये ते मूल ही खत्म कर दिंदे सी कि बंदा मार दिओ, समान लुट लो, ना बंदा बचे ना जाके रिपोर्ट कराए। तुसीं वेख्या होएगा 1984 का सब तो वड्डा दुखांत की है, किन्ने कमिशन बैठे ने 1984 तो लैके अज 37 साल हो गए। कई नानावती कमिशन बने, कई होर बने। वो की कहते ने, कहते प्रूफ लियाओ। कदा प्रूफ है? प्रूफ ये लैके आओ कि तुहाडे परिवार दे किन्ने जी मरे। 2 मरे जी। कहते लियाओ, कोई पुलिस रिपोर्ट हैगी तुहाडे कोल? नहीं हैगी। क्यों नहीं हैगी? कि जदों घर दा बंदा पुलिस रिपोर्ट दर्ज करन गया
ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਸੱਦ ਲਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗਾ FIR ਤੇ ਦੇਗਾ ਵੀ FIR ਕੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੱਟਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਚਕ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਠੱਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਸੋਮੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਸਕੇ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲੀ, ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਦੌੜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲ ਕੱਢ। ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮਾਲ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਨ ਛੋੜੈ ਕੈਸੇ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਾਸ ਹਮਾਰੇ ਤੇ ਲੇਤ ਸਦਾਈ। ਬਾਕੀ ਠੱਗ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਬ ਤੂਸ਼ਨ ਬੈਠ ਰਹਾ ਸਭ ਕਾਢ ਨਕੇਤ ਤੇ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਈ, ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਰਾਤੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਚਾਂਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ, ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਆਣ ਕਰੀ ਨਿਜ ਪੀਰਨ ਕੀ ਤਿਨ ਸਾਚ ਪਛਾਣ ਤਪੇ ਤਬ ਹੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੜੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ, ਨੇਮ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਸੇ ਪੰਥ ਗਏ ਉਠ ਤੂਰਨ ਯਉ ਮਿਲ ਸੋਚ ਕਰੀ ਸਭ ਹੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਚਲੋ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੇ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਤਾ ਕਰੋ।
कि जे वो पिंडों बच के निकल ही गए ने तो ये पता करो भी गए किहड़े पासे ने। जिधर गए ने मगर चलते हैं आपां, उन्हां दी सानू खोज करनी चाहिए है, उन्हां दी सानू पैड़ लभनी चाहिए है। हाँ जी। ग्राम की चार दिशा अवलोक कै, पैरक खोज पिखियो जब ही। अखीर उन्होंने चारे पासे पिंड नूं वेखिया, फिर एक पासे पिंड दे उन्हां नूं पैड़ मिल गई भी आ 3 बंदे जाते ने, आ 3 आदमियां दे तुरन दी पैड़ है। पहला जदों लोग चोरी लभदे सी ना, जिवें अजकल तुसीं वेखिया होएगा कि जदों भी कोई क्राइम आउंदा है तो उत्थे पुलिस एक विशेष डॉगी लैके आउंदी, कुत्ता लैके आउंदी है, वो मदद करदा है उन्हां बंदियां नूं फड़न विच। खास करके एयरपोर्टां दे उपर पता नहीं उन्हें किस कदर ये कुत्ते सिखाए ने कि वो तुहाडे समान विच पिया नशा ड्रग इहो जिहियां चीज़ां भी सुंघ लैंदे ने, झट लभ लैंदे ने। जिवें अज 20 तरीके ने कि जदों भी कोई वारदात हुंदी है तो सब तो पहला पुलिस ये सोचती है भी इत्थों फिंगरप्रिंट लै जाण, किते ना किते चोरां ने या किसी मर्डर करन वाले ने कोई चीज़ नूं हथ लाए होणगे, वो फिर घर दे कुंडे जिंदरे हर चीज़ दे दरवाजियां तो फर्श तो ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਸਨ, ਆਖਰ ਆਦਮੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਕੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਜੁੱਤੀ ਛਪ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲਾ ਨੰਗਾ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੰਗਾ ਪੈਰ ਵੀ ਛਪ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ बड़े बड़े एक्सपर्ट खोजी हुंदे सन ਜਿਹੜੇ 2-3 चीज़ां वेखदे सी। एक तो ਉਹਦੇ पैर ਦਾ कि की ਉਹਦਾ पैर बराबर है कि पैर अंदरों ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ है, फिर ਉਹਦੇ तुरन ਦੀ दाब की है, फिर ਉਹ किन्नी क ਵੱਡੀ पलांग पुटदा है। ਇਹ कुछ निशानियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ चोर ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, क्राइम ਕਰਨ वाला बंदा फड़िया ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ भी इन्हां पिंड वालियां ने ग्राम की 4 दिशा अवलोकत कै पैर को खोज पिखियो जब ही। इन्हां ने अपने पिंड दे बाहरले पासे चारे पासे वेखिया कि पता करिए भी वो जिहड़े राहगीर ने वो गए किधर ने। अखीर इन्हां नूं खोज मिल गई, दिशा मिल गई कि पिंडों निकले ने इधर नूं गए ने। हाँ जी। मानव जवान चले तब चार, कहें कि गहे हम जा अब ही। उस पिंड दे 4 आदमी जेडे अपने आप नूं बड़े बलवान समझते सन, उन्होंने हथियार चुके तो पिंड वालियां नूं कहन लगे भी असी जाने आ ते जो समान होएगा आपां वंड लांगे, तुसीं इत्थे रवो, असी उन्होंने जाके फड़ते हैं। हुण 4 बंदे गुरु नानक साहब जी नूं लभण मगर तुर पे। हाँ जी। पंच मैं कोस में जाए मिले, एक बंचक ऊंच सुवाक अलायो। सतगुरु जी ने उन्हां लोकां नूं सुधारना सी, नहीं तो इन्ने समय च भावें वो सैकड़े मील दूर चले जाते, वो तो आप निरंकार सन। पर सतगुरु अजे 5 कोस ही दूर सन। जिवें अज असीं किलोमीटर कहने आ, मील कहने आ, ये उदों हुंदे ही नहीं सी। ये ठीक है कि मील तो कोस वड्डा हुंदा है। 5 कोस की दूरी ते वो जेड़े ठग सी, बंचक जेड़े सी, वो आ मिले गुरु नानक साहब जी नूं
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। जाहू कहाँ अब ठांड रहो, निश्चय कर मेरो चुराए कै लियायो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਹੋ ਕਹਾਂ ਅਬ ਠਾਂਡ ਰਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਕਹੇ ਕਿ ਗਹੇ ਹਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਘਰ ਮੇਰੋ ਚੁਰਾਏ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। मारेंगे नहीं जीवत छोड़ै, देहो सबह धन जे तो चुरायो। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹੋ ਸਭੇ ਧਨ ਜੇਤੋ ਚੁਰਾਇਓ, ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਇਦਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਲੇ ਦੇ ਉਮਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। श्री गुर हाक सुनी जब श्रोण मैं, ਠਾਂਡੇ ਰਹੇ ਨਹਿ ਪੈਰ ਉਠਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਬੂਝਣ ਕੀਨ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਚਕ ਆਏ ਕੈ ਬਾਣੀ ਅਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬੰਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਗਰੋ ਧਨ ਦੇਹੋ ਅਬੈ ਨਿਜ ਪਾਸ ਤੇ, ਮਾਰੈਂਗੇ ਤੁਮ ਕੋ ਇਹ ਥਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਾਰ, ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਛਲ ਕੋ ਕਰ ਕੈ ਰਜਣੀ ਤੇ ਬਚਿਓ, ਅਬ ਸਾਬਤ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਹੈ ਨ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਰਾਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧੋਖਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਆਓ ਭਗਤ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚ, ਛਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਅਬ ਸਾਬਤ ਛੋੜ ਕੇ ਤੋਹੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮਰੀ ਇਹ ਰੀਤ ਸਦੀਵ ਅਹੈ, ਹਨ ਪੂਰਬ ਪਾਛੇ ਤੋ ਲੈ ਵਥ ਕਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਦੇ ਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਠੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਸੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਬਚੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੀਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਰੀ ਇਹ ਰੀਤ ਸਦੀਵ ਹੈ, ਹਨ ਪੂਰਬ ਪਾਛੇ ਤੇ ਲੈ ਵੱਥ ਕਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਮ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹਮੈ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਸੁਣੋ ਸੋ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਮਾਰਨ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਤਨ ਜਾਨੋ ਹਮਾਰ, ਜੇ ਮਾਰੋ ਐਸੇ ਨ ਗੇਰ ਕ ਜਾਈ। ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਤਨ ਜਾਨੋ ਹਮਾਰ, ਜੇ ਮਾਰੋ ਐਸੇ ਨਾ ਗੇਰ ਕ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰੋ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਮਾਰ ਤੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਵਕ ਲੈ ਕਰ ਦਾਹ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਜਾਵੋ ਦਾਮਨ ਕੋ ਧਨ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਕ ਲੈ ਕਰ ਦਾਹਾ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਜਾਵੋ ਧਾਮਣ। ਧਾਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ, ਕੋ ਧਨ ਪਾਈ, ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਜੰਗਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਜ ਸਕੈ ਤੁਮ ਤੇ ਹਮ ਨਾਹੇ, ਲਿਏ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਅਬ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੀਏ ਤੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਜ ਸਕੈ ਤੁਮ ਤੇ ਹਮ ਨਾਹੇ, ਲੀਏ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਅਬ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਈ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ ਬਲੋਕ ਕੈ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਜਬ ਕਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਨ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਿਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ ਬਲੋਕ ਕੈ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਜਬ ਕਾਣ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਸ਼ਕ ਦਇਆ ਉਪਜੀ ਹਿਰਦੈ,
ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਹੋ ਬਚਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਕੋ ਦੇਹ ਦਹਾ ਕਹਿ ਭਾਂਤੀ, ਅਗਨ ਸਮੀਪ ਨ ਕਹੂੰ ਦਿਸਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋ ਅੱਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਚਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਝੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਜੀਵਤ ਛੋਰੈ ਤੁਮ ਤਾਈ, ਕਰੋ ਪੁਕਾਰ ਜਾਏ ਕਿਹ ਥਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ 3 ਵੀਲਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ 20 ਰੁਪਏ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 100-150 ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਵੀਲਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਕੁ 'ਚ ਆਇਆ ਧੌਲੇ ਕੁਵੇਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਤ ਛੋਰ ਹੈ ਤੁਮ ਤਾਈ, ਕਰੋ ਪੁਕਾਰ ਜਾਏ ਕੇ ਥਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ,
इस दिश देखो धूम समीपा। सुन बोले बेदी कुल दीपा, इस दिश देखो धूम समीपा। सतगुरु महाराज कहन लगे भाई इधर वेखो, ओ वेखो सामने ओ धुआं नज़र आउंदा है। धुएं दा भाव की है भी उत्थे अग है। एक शब्द आउंदा है बाणी विच, फरीदा मैं जानिया दुख मुझ को, दुख सबाया जग, उच्चा चढ़ के देखिया तां घर घर इहा अग। हर घर की चिमनी चों धुआं निकल रहा सी। बाबा जी कहते मैं सोचा दुख मेरे कल्ले दे घर विच है, पर जदों कोठे चढ़ के वेख्या भी दुख तो हर घर विच है। अग्नि की एक पहचान है। एक बुझारत भी हुंदी सी जदों छोटे हुंदे सी ना, हुण ते जमाना ही चला गया। छोटे हुंदियां कोई मनोरंजन नहीं सी हुंदा, कोई इंटरटेनमेंट का तरीका नहीं सी हुंदा। मैं उदों की गल करदा जदों रेडियो भी किसे किसे घर च हुंदा सी। रेडियो सुन भी लोग दूजे दे घर जाते सी जां पुछण जांदे हुंदे सी भी वीर जी अज रेडियो ते कोई खबर सुनी। उदों लोग बुझारतां पाउंदे हुंदे सी। उहदे कोई बुझारत हुंदी सी भी मां जम्मी ना पुत कोठे ते बुझारत दा अर्थ हुंदा सी धुआं, भी अग ते अजे बली भी नहीं तो धुआं कोठे ते भी चढ़ गया। सतगुरु पिता जी कहन लगे वेखो भाई ओ दूर धुआं वेखो, वो धुआं ये दसदा है कि उत्थे अग हैगी है। सतगुरु ने उन्हां वंचकां नूं कहा भी वो सामने धुआं है, तो जे तुसी कर सकते हो तो उत्थों अग मिल जाएगी, तो अग लियाओ, उदों बाद सानू मार दो तो लुट लो। हाँ जी। हमरे जीवत अगन अनीजय, मारन बहुर कसोटन कीजय। जे कर सकते हो तो इन्नी क साडे नाल गल जरूर करो कि पहला अग लियाओ, फिर सानू मारो, फिर सानू लुटो। हाँ जी। द्वै जावो लियावन के हेता, द्वै ढिग बैठो होए सुचेता। सतगुरु कहन लगे भी जे भाई तुहानू कोई शक शुबा है तो इदा करो दो बंदे साडे कोल रवो ते दो अग लैन चले जाओ, कि तुहानू शायद लगे भी सानू इधर नू घल के ये बंदे भज जाणगे मगरों, असीं नहीं भजदे। हाँ जी। श्री गुर तिन सुख देवन कारण, इस बिद कीने बचन उचारन। सतगुरु जी असल विच उन्हां नूं सुख देना चाहुंदे ने। ये जिन्नी कहानी बन रही है ना साखी, इधर तुसी जदों तात परज वेखोगे तो हैरान होवोगे कि किवें सतगुरु जी ने उन्हां ठगां दा उद्धार कीता है। उन्हें सारा कुछ की सी, ये उन्होंने उपदेश देने वास्ते सी, उन्होंने शिक्षा देने वास्ते सी, उन्होंने समझाउण वास्ते सी। हाँ जी। कहियो मान सोई बिद कीनं, द्वै गमने जह अग्नि चीनं। उन्होंने गुरु जी की गल मान लई। ये भी रब की करामात ही सी कि वो ठग गुरु जी की गल मान गए, नहीं तो अगले कहते भी असीं ठेका लिया संस्कारन का, सानू की लोड़ है अग लभ के लियाईए, हथियार मार दे माया लुट दे ते चले जाते। वो ये अगली गल सी कि उन्होंने हथियार चलते कि ना चलते। गुरु साहब नूं तो उन्होंने की मार सकना सी, है तो मूर्खां की गल सी, झक मारनी सी उन्होंने, पर गुरु जी ने उन्होंने घुमा दिता। हुण वो दो बंदे गुरु जी दे कोल बह गए ते दो बंदे आग लैण वास्ते चले गए। हाँ जी। द्वै बैठे हथियार उगारे, होवे सुचेत ढिग मारन हारे। जेड़े दो बंदे गए ने ना, उन्होंने जेड़े दो बंदे पिछे रहे उन्होंने गल समझाई भी ये तीन ने तुसी दो जे, किते उन्हां वे आउंदियां नूं दोवें मरे पे होवो, ये तीन तुहानूं मार देने, इस करके हथियार कढ़ के ते सुचेत होके खड़े होना है।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਗ ਮਹਿ ਜਾਤ ਚਲੇ ਸੋ ਦੋ, ਦੇਖੇ ਨਰ ਕੋ ਮਾਰਤ ਕੋ। ਮਗ ਮੈਂ ਜਾਤ ਚਲੇ ਸੋ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਖੇ ਨਰ ਕੋ ਮਾਰਤ ਕੋ, ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਧੁੰਦੇ, ਘਸੀਟਦੇ, ਕੁੱਟਦੇ, ਮਾਰਦੇ, ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਂਧਿਓ ਲੀਨੇ ਜਾਤ ਅਗਾਰੀ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੀੜਾ ਦੇ ਭਾਰੀ। ਬਾਂਧਿਓ ਲੀਨੇ ਜਾਤ ਅਗਾਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨ ਤੇ ਦੁਰ ਕੈ ਲੰਗੇ ਤਾਈ, ਦੇਖ ਕੀਚ ਬਾਰੀ ਤੇ ਥਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਦੋਵੇਂ, ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੁਰ ਕੇ ਲੰਘੇ ਧਾਈ, ਦੇਖੀ ਚਿਖਾ ਬਰੀ ਤੇ ਤਾਈ। ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਨ ਨਿਕਾਸ ਲੀਨ ਨਿਜ ਹਾਥਾ, ਹਟ ਗਮਣੇ ਜਿਤ ਦਿਸ਼ ਜਗਨਾਥਾ। ਅਗਨ ਨਿਕਾਸ ਲੀਨ ਨਿਜ ਹਾਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਰ ਆਏ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਦੋ, ਚੜਿਓ ਜਾਤ ਸਿਵਕਾ ਨਰ ਸੋ। ਬਹੁਰ ਆਏ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿਵਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗਾਵਤ ਗਾਇਕ ਰਾਗ ਅਗਾਰੀ, ਆਸਬ ਲੋਕ ਭਾ ਅਚਰਜ ਭਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਕਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਦੇਤ ਮਹਾਨਾ। ਆਸਬ ਲੋਕ ਭਾ ਅਚਰਜ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਚਕ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗ ਲੈਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ। ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਬਈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਦੇਤ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਠੱਗ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਐਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਆਨੰਦ ਸੋ ਮਾਰਗ ਜਾਏ,
ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਇਉਂ ਤੇਹ ਢਿਗ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਛਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਅਹੇ ਸ਼ਿਵ ਕਾ ਪਰ ਜਾਵਤ ਪੂਰਬ ਸਾਸਨ ਦੇਵਤ ਜਾਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਕੀ ਭਰਾਓ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਐਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਇਹ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਤਨ ਬਹਿਨ ਪਣੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਥੋ ਦੇਨ ਵੱਡੋ ਦੁਖ ਲਾਇਕ ਆਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਤ ਹਾਂ, ਜਮਦੂਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਖਾ ਧੂਆਂ ਬਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾੜਨਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੂਮ ਚਿਖਾ ਪਿਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਗਇਓ ਛਿਨ ਮਾਹੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਧੂਏ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧੂਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਮੱਥੇ ਕੌਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕਲਹਿਣਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਕਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਮਕਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਮਕਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਖੁਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਧਾਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤਵੀਤ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਕਈ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਵੀਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਵੀਤ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ,
उस तो बाद तुसी दूजे डॉक्टर कोल भी चले गए। इहदा अर्थ की है? ना तुहानूं पहले ते यकीन है ना दूजे ते यकीन है। दो दवाइयां खाओगे तो मरोगे ही मरोगे। उस मरीज नूं कौन बचा सकता जिहड़ा दो दवाइयां खाएगा, दो डॉक्टरों तो इलाज कराएगा? वो नहीं बचदा। बीमारी तो भावें बच जाए, ट्रीटमेंट तो नहीं बचदा। उन्हां जमदूतां ने दस्सिया भी वो जिहड़ा धुआं है उहदे ते दृष्टि गुरु नानक दी पई है। गुरु नानक इस देश आए हुए ने। वो धुएं तो इन्हां पापियां दे पाप बख्शे गए ने। इन्हां ने उस धुएं दे दर्शन किए, क्योंकि इहनूं असीं कुटदे मारदे उधरों लैके जा रहे हैं ते वेखते भी रहा भी वो अग दे विच मैनूं सुट्टणगे। हाँ जी। सासन ते छुट प्राप्त पा सुख, कीन जे पाप रहो एक नाही। पहली गल इन्हां दी जिहड़ी शासना सी ये छुट गए। गुरु दे दर्शनां ने जमदूतां तो छड़ा दिता, पहली गल। दूजी गल, इन्हां नूं सुख बख्श दिते। गुरु दे दर्शन करिए तो सुख मिलता है। एवें नहीं दुनिया मत्था टेकण आउंदी। पर साडी गलती है भी असीं वेखा वेखी आउने, विश्वास विच नहीं आउंदे। तीजी गल कि गुरु ने इन्हां दे पाप बख्श दिते ने। गुरु दे दर्शन करिए ते पाप जिहड़े ने खत्म हो जाते हैं। वो कहते जी तीन गल्लां होईयां ने, साडे तो छड़ा दिता है, सुख बख्श दिते ने, पाप बख्श दिते ने। अज समा समाप्त है। सतगुरु कृपा करन। अगली कथा आपां कल गुरु की गोद विच बैठ के सुनीए। मैं फिर बेनती करा, जिन्ना चिर आपां लाल बत्ती पुलिस वाले नूं वेख के पार करांगे ना, उन्ना चिर साडी जिंदगी खतरे च है। कि पुलिस वाला हैगा कि नहीं हैगा, गड्डी कढ़ दिओ। जे पुलिस वाला खलोता है तो गड्डी रोक लो। नहीं, मास्क का संबंध इस करके नहीं है कि तुहानूं कोई रोकदा कि नहीं रोकदा। अज मास्क का संबंध तुहाडी जिंदगी नाल है। अगर तुसीं चाहुंदे हो तुहाडी जिंदगी बच जाए तो मेरी सब नूं बेनती है, बिल्कुल मास्क ना उतारो। तुसीं अपनी जिंदगी भी बचाओ। हो सकता है तुहाडे तो किसी नूं दुख हो जाए। सेवा का मतलब होंदा किसी का दुख घटाउणा। तो जे आपां ही किसी नूं दुख दे दईए तो फिर आपां नूं सेवा का की पुण्य फल मिलेगा? असीं उल्टा दोषी हो जावांगे। इस करके मेरी सब नूं बेनती है कि भावें गुरुद्वारे दे अंदर बैठो, भावें मत्था टेको, भावें घरों निकलो, कोई गलती ना करो। कोई सज्जन जिन्हें दिन बीमारी खत्म नहीं होंदी। ये पहरेदारी रखो कि जिवें असी बाकी गल्लां दा ध्यान रखना है, असी मास्क पाउणा है, आप भी बचना है, दूजिआं नूं भी बचाउणा है। भुल्लां बख्शो जी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का